بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء التلاميذ، كان حدث أنه تحدثت مع بعض أبناء التلاميذ وصدت بلي عندهم صعوبة في التفريق بين لو بريزون باسيف و لو باسي كومبوزي. هما حتى ما يعرفوش الفرق بينهم. يعني كي تعطيه جملة وتقول له واش هو لو طون اللي فيه لو فيرب، à quel temps est conjugué le verbe de la phrase، يغلط بين la forme passive ou la forme active ويعطيك le temps de conjugaison يعطيك غلط. alors تبعوا بدون c'est-à-dire étalat là les exemples suivants دوك تفهموا. alors la maîtresse est sortie، المعلمة خرجت. la maîtresse est sortie. لاحظ هنايا لو فيرب، واش عندنا لو فيرب هو اي سورتي. هذا كاع هذا هو لو فيرب. الان يسالني ما هو زمن تصريف هذا الفعل، سي كوا لو طون دو كونجوغيزون دو فيرب. بون هنا عندي لو فيرب سورتير. لو فيرب سورتير كي نقول لا ميتريس اي سورتي، جو بوز لا كيستيون كي اي سورتي. كي est sorti، شكون قام بالفعل؟ من الذي قام بالفعل؟ كي est sorti، شكون اللي قام بالفعل؟ سي لا ميتريس. مادام لا ميتريس قامت بالفعل دونك هنا رحنا في لا فوا اكتيف. تذكروا لا فوا اكتيف سي لو سوجي كي في لاكسيون. الفعل الذي يفعل، الفاعل هو الذي يفعل الفعل. لو سوجي، le sujet c'est lui qui fait l'action. Qui dit le sujet fait l'action, رحنا في la voix active. هنايا donc le verbe il est conjugué avec l'auxiliaire être, c'est le verbe sortir. On dit il est au passé composé. واضح. donc هنا رحنا في le passé d'accord composé. le passé composé d'accord. معليش نكتب passé passé composé. passé composé. باش ما تغلطوش. علاه؟ باسكو هنا لو سوجي، باش للتوضيح فقط للتوضيح نقول لو سوجي إلي اكتيف. سوجي اكتيف. واش معناتها سوجي اكتيف؟ يعني هو اللي قام بالفعل خرج. سي لا ميتريس كي اي سورتي. دونك هنا مادام سورتير اي كونجوغي افيك لوكسيليير être، d'accord c'est un verbe d'état. شفاو شوفوا لا فيديو اللي من قبل نتاع لو باسي كومبوزي دي فيرب افيك لوكسيليير افوار او اتر. هذا فيديو مطول جدا وفيه توضيحات. alors sortir c'est un verbe d'état, il se conjugue avec l'auxiliaire être. et là c'est le passé composé. d'accord c'est le passé composé. إذا يسألك la maîtresse est sortie واش هو le temps de conjugaison تاع le verbe، tu soulignes le verbe d'abord ومن بعد تقول له il est conjugué au passé composé. كون يطلب عليك الشرح لماذا c'est le passé composé تقول له parce que le sujet est actif, le verbe sortir est conjugué avec l'auxiliaire être. l'auxiliaire être au présent. donc le verbe guerre راهو au passé composé. نشوفوا le deuxième exemple. la maîtresse est respectée. المعلمة راهي محترمة، يعني الناس تحترمها. La maîtresse est respectée. هنا le sujet وينو؟ هاو le sujet. donc نشوفوا est-ce qu'il est actif ou la passif. هاو sujet. وينو le verbe؟ هاو ليك. هذا كاع c'est le verbe. d'accord. دوكا نشوف le sujet. est-ce que la maîtresse هي التي تحترم أم la maîtresse يحترموها؟ كاين اللي يحترمها، الناس تحترموها. كي نقول لا ميتريس اي ريسبكتي، لا ميتريس يقع عليها الفعل. كي ريسبكت لا ميتريس؟ اسكو هي تريسبكتي نفسها ولا الناس يحترموها؟ سي لي جون كي لا ريسبكت. دونك هنا لو فيرب ريسبكتي هذا ما يرجعش لا ميتريس، ماشي هي اللي تقوم بالفعل، ماشي هي تقوم بالفعل. ريسبكتي يقع لا ميتريس. كاين الناس تحترم la maîtresse. Madame, la maîtresse ne fait pas l'action, ce n'est pas elle qui respecte, mais si elle est تحترم الناس تحترمها. هنا le sujet il est quoi? Il est passif.
يقع عليه الفعل. وكأني نقول هنا la maîtresse est respectée par مثلا نقول par les élèves، ولا نقول par les gens يعني من طرف الناس. D'accord. هنا عندنا le complément d'agent il a été supprimé. هنا قلنا بلي on peut supprimer le complément d'agent ونبني la phrase للمجهول. D'accord. هنا في الأصل وكأنه عندي في الأصل في la forme active واش كان عندي les élèves respectent la maîtresse. من بعد نجيب نعكس نجيب la maîtresse ترجع هي ملي كانت complément d'objet direct واللي هي le sujet passif. Je conjugue être au présent parce que respecte j'ai fait le présent donc l'auxiliaire être comme présent. J'ajoute le participe passé ونكتب par les élèves ولا ما نكتبهاش كي تعود ما كانش نحط نقطة هكذا. La maîtresse est respectée. La phrase a un sens عندها معنى. راجعوا الفيديو اللي فيه كيفاش نكتب la voix passive à partir de la voix active ولا العكس. Voilà. Alors la maîtresse est respectée. قلنا ماهيش هي اللي تفعل الفعل respecter يقع عليها الفعل respecter. Donc le sujet passif هنايا quel est le temps du verbe هذا le verbe madame le sujet il est passif يقع عليه الفعل. هنا le verbe il est passif نقولوا c'est le verbe passif نتاع الجمله نتاع la phrase passive. هنا c'est le verbe de la phrase passive. Qui يعود عندك un sujet passif toute la phrase elle est passive. Sujet passif et un verbe à la voix de la phrase à la forme passive. نقولوا هنايا le verbe il est aussi passif. وتشوفوا مليح حنا قلنا في le passif le temps de conjugaison شوفوا l'auxiliaire être كي تعود عندي la voix passive. كيفاش نعرف le temps نروح l'auxiliaire être. راجعوا la vidéo على la transformation de la voix active à la voix passive. راجعوا la vidéo. Donc في la voix passive الوقت الزمن تاع la conjugaison تاع le verbe يعطيهولي l'auxiliaire être. هنا l'auxiliaire être il est au présent donc نكتب présent. Mais comme la voix elle est à la voix passive la phrase elle est à la voix passive نكتب c'est le présent passif. Sujet passif verbe passif. Sujet passif présent passif. Là في le présent passif نشوف l'auxiliaire être à quel temps il est conjugué et je me prononce en cours présent passif. Être est au présent présent passif. D'accord à l'ouled. نشوف un autre exemple. Grand-père est aimé. Je dis محبوب يحبوه. Mon grand-père est aimé. هنا qui est-ce qui aime? Qui est-ce qui aime? شكون اللي يحب? Est-ce que c'est grand-père qui aime? Est-ce que جدي هو اللي يحب؟ ولا جدي محبوب يعني يقع عليه الفعل تاع ناس اخرين. الناس تحب جدي. Grand-père est aimé. وكأني نقول grand-père est aimé par مثلا par ses enfants من طرف أبنائه. Est aimé par les gens. Est aimé par les voisins. الجيران يحبوه. Voyez, donc on peut imaginer هنايا تتمة تكملة نتاع la phrase par هكذا la préposition par ونجيبو un complément d'agent. Grand-père هنايا n'aime pas ماشي هو اللي يدير الفعل. Grand-père c'est le sujet certes. Est aimé c'est le verbe. D'accord, là c'est le verbe. هنا grand-père n'aime pas هو يحبوه. D'accord. C'est les gens qui aiment grand-père. Les gens ou les enfants ou les voisins. Donc grand-père يقع عليه الفعل تاع أحبة. هو محبوب. Je dis محبوب. إذا هنا عندي c'est un verbe au ton passif. La phrase elle est passive, sujet passif. يقع عليه الفعل. Ce n'est pas lui qui aime. يقع عليه الفعل. ماشي هو اللي يحب. هو يتحب محبوب. Donc
le sujet est passif. Est aimé, c'est le verbe. قلنا نشوفوا l'auxiliaire être, il est conjugué à quel temps? Il est au présent, donc نقولوا le présent passif. Donc كون يعطيك في الاختبار هذه الجملة مثلا يقول لك سي كوا لو طون، تشوف إذا تقدر تحط باغ هنايا وتكمل الجملة. Donc grand-père est aimé par les gens, par ses enfants, par les voisins. Ce n'est pas lui qui aime, ماشي هو اللي يدير الفعل. الناس تحبو، c'est les gens qui l'aiment, c'est les enfants, c'est les voisins. D'accord. وكأني في la voix active نقول les enfants aiment grand-père. La voix passive تولي grand-père, l'auxiliaire être au présent parce que aime au présent, et on dit au participe passé est aimé par ses enfants. Alors je vois la vidéo voix passive, voix active. Je te fais un mot le complément d'agent, le sujet passif, etc. Donc Naya est aimé, c'est le présent passif. Ce n'est pas le passé composé qui trouve quatre rôles, un dit auxiliaire être ou un dit participe passé. Non. Il faut voir qui fait l'action. Je connais le fait. وإذا قدرت تكمل هنايا par تجيك الجملة عندها معنى تفهم باللي le sujet il est passif ou le verbe il est passif. نشوف l'auxiliaire être il est conjugué à quel temps ونقول il est présent passif. En général الخلط بين التلاميذ وين يصرى في le passé composé avec l'auxiliaire être, d'accord, ou bien la forme, bien le présent passif à la forme passive. Donc on a une phrase à la forme active ou هادوما c'est des phrases à la forme passive. هنا عندنا un passé composé conjugué avec l'auxiliaire être وهنا عندنا un présent passif, d'accord, parce qu'on a la voix passive. Voilà. نشوفوا le quatrième exemple. Grand-père est décédé. Je dis توفى. Ah, donc le sujet هنا c'est le sujet. Grand-père est décédé. هنايا est-ce que c'est la voix active ou la voix passive? Qui est-ce qui fait l'action? شكون اللي توفى? C'est grand-père. Donc sujet هنايا il est actif. جدي اللي قام بالفعل هو اللي توفى. D'accord. ما نقدرش نحط grand-père est décédé par les gens. ما تليقش. Donc هنا sujet est actif et le verbe il est à la voix active. ونكتب donc c'est le verbe décédé au passé composé. Passé composé. Il est conjugué avec l'auxiliaire être voilà parce que décédé هو le verbe mourir. شفنا mourir c'est un verbe d'état. راجعوا la vidéo. C'est un verbe d'état, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Décédé ou la mourir نفس الشيء. Ce sont deux verbes d'état. Décédé c'est un synonyme du verbe mourir. D'accord. Donc هنايا عندي la voix active, c'est grand-père qui décède هو اللي توفى. D'accord, هو اللي قام بالفعل. D'accord. إذا هنا عندي c'est le passé composé. Auxiliaire être plus participe passé. شوفوا la phrase اللي من بعدها. Maman est allée à la fête. Maman est allée à la fête. يما راحت للحفلة. Alors maman c'est le sujet. Est allée حاوليك c'est le verbe. هنايا à la fête c'est un complément circonstanciel de lieu. راحت للحفلة. Alors on pose la question maman est allée où? À la fête un CCL. نرجعوا لمقصودنا. Qui est-ce qui est allé? Qui est allé? شكون اللي راح؟ من ذهب؟ c'est maman. شكون اللي دار الفعل aller? شكون اللي دار الفعل ذهب؟ c'est maman. Donc le sujet il est actif. هي اللي راحت. Madame le sujet actif, le verbe il est actif. هنا عندي auxiliaire être ou participe passé. C'est le verbe aller
du troisième groupe, conjugué avec l'auxiliaire être. On a aller, c'est un verbe d'état. Raja la vidéo. Il se conjugue avec l'auxiliaire être. On a donc un D. Le verbe est au passé composé. D'accord. Déjà, ma تقدرش تقول maman est allée à la fête par les gens. ما تلاقش. Donc là, c'est maman qui a fait l'action. هي اللي راحت. C'est elle qui est partie. C'est elle qui est allée. هي التي ذهبت. Donc, le sujet هو اللي قام بالفعل, sujet actif. Le verbe, il est conjugué au passé composé. Verbe aller au passé composé avec l'auxiliaire être. Ok, le LED. نكملوا la phrase d'après. Maman est attendue à la fête. Maman est attendue à la fête. Maman, c'est le sujet. Est attendue, c'est le verbe. À la fête, c'est le CCL. Maman est attendue. Ou, à la fête. Attendre, intadara. Et attendu, muntadara. Alors, maman est attendue à la fête. Est-ce que c'est maman qui attend? Là, c'est le verbe attendre. Est-ce que hiya li rahi tantadar? Non. Maman est attendue à la fête. نقدر نقول maman est attendue à la fête par les gens. Par les gens. نقدر نكملها هكذايا. هذا c'est une forme passive. وين نحيو le par et le complément d'agent. نقولوا c'est une جملة مبنية للمجهول. Mais elle garde son sens, c'est une forme passive. Maman est attendue à la fête par les gens. Ce n'est pas maman qui attend. ماشي هي اللي تقوم بالفعل attendre. Les gens attendent maman. Les gens, الناس ينتظروا في أمي. إذا être attendu هنايا ce n'est pas le passé composé parce que ماشي هي اللي قامت بالفعل sujet passif. إذا هنا le verbe il est passif. بس واش من وقت واش من زمن نشوف l'auxiliaire être. D'accord. Être est au présent. On dit c'est le présent passif. Ok. Ça. Je vous l'exemple numéro 7. Ma sœur est devenue une belle jeune fille. Orti, asbahat, devenir, asbaha, est devenue une belle jeune fille. Asbahat, fatat, shabba, jamila. D'accord. Où est le sujet? C'est ma sœur. Ah, le sujet. Où est le verbe? Est devenu. D'accord. Est devenue une belle jeune fille. Bon. Donc, est-ce que c'est ma sœur qui est devenue? Est-ce que هي اللي أصبحت? نعم. هي اللي أصبحت une belle jeune fille. أصبحت فتاة جميلة. هي اللي قامت بالفعل. نكتب sujet actif. هذا ليكم باش تفهموا برك الولاد. Sujet actif. Bon. Et devenu, c'est le verbe devenir. Dans la maison être. Oui, là je fais tout. Devenir, c'est un verbe d'état. Il se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, madame l'auxiliaire être est au présent, plus le participe passé. Là, c'est le passé composé. Parce que le verbe, il est à la voix active. Passé composé. Le temps c'est le passé composé de le verbe devenir. Ma sœur est devenue une belle jeune fille par les gens. Vous voyez, madame Matqderch, donc elle est à la voix active. Et c'est ma sœur qui est le sujet. Le verbe hna, il est conjugué. Ma auxiliaire être au présent, plus participe passé. Donc c'est le passé composé. Ça. Une belle jeune fille هنايا من بعد نقراوها قريتوها بصح راجعوها برك. C'est un attribut du sujet. Un attribut du sujet où les جيبات après les verbes d'état. Ça. Ma sœur est admirée. Ma sœur est admirée. Donc ma sœur c'est le sujet. Est admirée c'est le verbe. Ah voilà. Ma sœur est admirée. هنايا, est-ce que je peux dire ma sœur est admirée par les gens? Oui. نقدر نقول ma sœur est admirée par les gens. واش معناتها admirée? أعجبها.
admirer admirer أعجب بالعربية نقولوا j'admire مثلا كما يقولوا الأولاد j'admire ممثل ولا ممثلة ما j'admire يعني أنا معجب بها ولا معجب به d'accord admirer يعني يعجب بشخص ما ولا بشيء ما. Alors ma sœur est admirée, je peux dire par les gens. صحيحة. ما سور ماشي هي elle admire، ماشي هي اللي تعجب، هي اللي تعجب شكون؟ تعجب الناس. donc ce sont les gens qui admirent ma sœur، ماشي هي اللي تعجب. d'accord الناس هما اللي تعجبهم ma sœur. donc les gens admirent ma sœur. ce sont les gens qui admirent ma sœur. d'accord. Madame, ce sont les gens qui admirent ma sœur ne fait pas l'action. Ce n'est pas ma sœur qui admire. Ma sœur est admirée. Donc là, le sujet, il est passif. Madame, le sujet passif, le verbe, il est passif. Wesh min waqt passif, nchoufou l'auxiliaire être. Être a le présent. Donc je dis le présent passif. D'accord à l'olette. Voilà. نشوف l'exemple suivant. La leçon est comprise. La leçon est comprise. Le sujet, la leçon. Sujet. Est comprise. C'est le verbe. Bon, maintenant, est-ce que c'est la leçon qui comprend? C'est le verbe comprendre. Participe passé, c'est le verbe comprendre. Est-ce que c'est la leçon qui comprend? Elle درس اللي يفهم. Non, parce que la leçon est comprise par les élèves ou là par les gens. Par les gens. La leçon est comprise par les gens. Qui نقدر نكتب par les gens نقدر نقول بلي c'est la forme passive. Donc, c'est les gens qui comprennent la leçon. هما اللي يفهموا, c'est les gens qui comprennent. La leçon مفهومة. مفهومة. D'accord. Donc, وقع عليها الفعل تاع الفهم. Donc, on a le sujet, il est passif. La phrase, elle est à la forme passive ou le verbe, il est passif. نكتب passif. واش من وقت نشوف l'auxiliaire être. L'auxiliaire être est au présent. On dit c'est le présent passif. ونجاوب في الورقة نقول في la phrase هذه le temps de conjugaison c'est le présent passif. يعني نحب نقول للأستاذ راني فهمت بلي هذه c'est la forme passive. راني فهمت بلي هذا c'est un sujet passif وبلي le verbe il est conjugué à la voix passive. وباش نعرف الوقت الزمن نتاع le temps de conjugaison ما نشوفش le participe نشوف le temps تاع le verbe تاع l'auxiliaire être. La pluie est tombée. La pluie est tombée يعني المطر سقط. La pluie هي المطر سقط est tombé. Alors le sujet c'est la pluie. Là c'est le sujet. Ok. Est-ce que نقدر نقول la pluie est tombée par les gens? Par les gens. Non, je ne peux pas le dire. ما نقدرش نقول par les gens. Je ne peux pas le dire. علاش؟ parce que المطر هو الذي سقط. C'est la pluie qui est tombée. هي اللي دارت الفعل. La pluie tombe, la pluie est tombée. هي اللي قامت بالفعل. مادام la pluie هي اللي قامت بالفعل tomber سقط. Donc le sujet il est actif. Ou le verbe est tombé, il est actif. Madame il est actif, هنا واش نقول le verbe tomber il est conjugué au passé composé. في un auxiliaire être conjugué au présent plus le participe passé. Donc هنا c'est le passé. C'est le passé composé. Tomber هنا c'est un verbe. C'est un verbe d'état à la maison être. Il se conjugue avec l'auxiliaire être. رجعوا la vidéo رجاء. Alors donc la phrase elle est active. Le sujet il est actif. هنا est tombé. C'est la forme de le passé composé. Auxiliaire être au présent plus participe passé du verbe tomber. ما نقدروش نقولوا هنا par les gens. Ça n'a pas de sens. ما عندهاش معنى. نشوفوا l'exemple avant-dernier ما قبل الأخير.
ils sont passés à la télévision. Ils sont passés à la télévision. Ils يعني مجموعة مثلا من الناس sont passés à la télévision. Par exemple, ممثلين ولا مغنيين ولا نحبروا عليهم بالpronom il avec s. Ils sont passés à la télévision. هم sont passés جازوا في التلفزة في حصة مثلا. Alors, il c'est le sujet, c'est le pronom personnel sujet. C'est un substitut grammatical. بديل نحوي ينوب عنهم مثلا ممثلين مناضلين مغنيين مانيش عارفة اللي يعبر على فئة من الناس. Alors, هنا c'est le sujet. Qui a fait l'action? Qui est passé à la télévision? Il. هما اللي داروا الفعل. Donc, هنا le sujet il est actif. هما اللي جازوا في لا تلفزيون. هما اللي فاتوا في لا تلفزيون. هما اللي جازوا في لا تلفزيون. Ils sont passés. Ah, d'accord. Est-ce que donc هنايا مادام عندي le sujet actif, le verbe تاعو il est à la forme active. La phrase à la forme active. هنا c'est la forme active de la phrase. Donc مادام عندي la forme active, هنا عندي auxiliaire être plus participe passé, c'est le passé. Auxiliaire être au présent plus le participe passé, donc on dit le passé composé. C'est la forme active. Madame la forme active, هنا auxiliaire être au présent plus participe passé, تعطيني le passé composé. D'ailleurs, ما كنتش نقدر نقول ils sont passés à la télévision par les gens. ما تليقش نقولوا هكذا par les gens هنايا. Ce n'est pas les gens اللي فاتوا في la télévision. Non. C'est ils, هم. هنا ما نقدرش نقول par les gens. D'accord? Madame ما نقدرش نقول par les gens, la phrase elle est à la forme active. Le sujet il est actif. عندي un verbe auxiliaire être au présent plus participe passé, hop, c'est le passé composé. بدون شك. D'accord? هنا ils sont passés où? Ils sont passés à la télévision. D'accord? Voilà. عندي le dernier exemple, ils sont suivis par tous les jeunes. Ils sont suivis par tous les jeunes. Ils هادوما مثلا qui sont passés à la télévision. جازوا في la télévision. واش بيهم? Ils sont suivis par tous les jeunes. يعني يتبعوهم كاع les jeunes. كاع les jeunes يتبعوهم. مثلا فرقة تاع غناء مشهورة les jeunes يتبعوهم. Il هنايا c'est le sujet. Bon, ils sont suivis par tous les jeunes. هنا déjà عندك la préposition par ou tous les jeunes. Donc راهي باينة عندك la voix passive. D'accord? Ils sont suivis par عندك déjà la voix passive, عندك la préposition par ou عندك le complément d'agent اللي هو tous les jeunes. Donc la phrase elle est évidemment à la voix passive بدون شك parce que عندك par tous les jeunes. ما كان لها نقولوا par les gens parce que عندك déjà par tous les jeunes. D'accord? Ils sont suivis par tous les jeunes. تشوف هنايا واش تقول؟ هنايا عندي la voix passive. Donc le sujet il est passif. La phrase elle est à la forme passive. Le sujet il est le verbe il est passif. واش من وقت نشوف l'auxiliaire être. راهو في le présent il avec s. Le verbe auxiliaire être avec il avec s, sont. Sont, je suis, tu es, il et nous, sommes, vous êtes, ils sont. Donc au présent, donc le verbe il est au présent passif. Ok l'ولاد. Donc هنا حبينا نحيو اللبس بين le présent passif اللي هو يعبر عن le présent de l'auxiliaire être في le verbe la voix passive ou le passé composé il gifle la voix active avec l'auxiliaire être. La maîtresse est sortie. Elle a une voix active. Donc le verbe il est à la voix active. Auxiliaire être plus passé composé. Auxiliaire être au présent plus passé composé. Indique automatiquement le passé composé. La maîtresse est respectée. D'accord? C'est la voix passive. Donc, sujet passif, verbe passif,
auxiliaire être au présent, le présent passif. Grand-père est aimé, voix passive, sujet passif, verbe passif, auxiliaire être est au présent, donc le verbe est au présent passif. Grand-père est décédé, forme active, sujet actif, verbe actif, donc il y a auxiliaire être au présent plus participe passé, c'est le passé composé. Maman est allée à la fête, forme active, sujet actif, le verbe est actif, donc auxiliaire être au présent plus participe passé, passé composé. Maman est attendue à la fête, forme passive, sujet passif, verbe passif, auxiliaire être au présent, donc indice c'est le présent passif. Ma sœur est admirée, donc forme passive de la phrase. Ma sœur est devenue une belle jeune fille, pardon. Ma sœur est devenue, donc c'est la forme active. Le sujet est actif, le verbe est actif. Auxiliaire être au présent plus participe passé, c'est le passé composé. Ma sœur est admirée, elle est admirée. Phrase à la forme passive, sujet passif, verbe passif, auxiliaire être au présent, c'est le présent passif. La leçon est comprise. Donc la phrase est la forme passive, sujet passif, verbe passif, auxiliaire être au présent, donc c'est le présent passif. La pluie est tombée. La phrase elle est à la voix active, sujet actif, donc le verbe il est actif, auxiliaire être au présent plus participe passé, c'est le passé composé. Ils sont passés à la télévision. Phrase à la forme active, donc sujet actif et verbe actif. Alors, on a auxiliaire être au présent plus participe passé, c'est le passé composé. Et dernière phrase, ils sont suivis par tous les jeunes. Une phrase à la forme passive, donc sujet passif, le verbe passif. Donc, l'auxiliaire être est au présent, c'est le présent passif. Donc, maintenant, j'ai un بلاي تلاميذ كيقول لك واش هو لو طون دو كونجوغيزون تاع لو فيرب. شوف إذا كان لا فراز تاعك راهي في لا فورم اكتيف ولا فورم باسيف، وبهذه الطريقة هذه تقدر تستنتج اسكو لو فيرب اي composé au présent passif, la forme passive, ou là il est passé, ou là il est conjugué au passé composé, la forme active, donc avec l'auxiliaire être. نتمنى لكم متابعة طيبة أبنائي التلاميذ، ادعوا لنا بالصحة والعافية والسلامة. ما تنساوش يا أبنائي من فضلكم ديروا مشاركة في القناة وتبارطاجي وتشاركوا هذا الفيديو باش يستفادوا منها زملائكم اللي ما عندهمش حق ليكور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.